Types of migration. Migration can be classified in several ways. It is usually categorized as follows. A. Based on the movement associated with administrative limits. 1. Internal migration. The movement of people within a country is known as internal migration. Further, the internal migration is classified into 4 categories on the basis of the place of origin and destination of migrants. Rural to urban migration is the movement of population from rural areas to growing towns and cities, mainly in search of employment, education, and recreation facilities. Urban to urban migration is the migration between one urban center to the other, like in search of higher salaries. Rural to rural migration is driven by fertile land for cultivation and other sociological factors like marriage, etc. Urban to rural migration is the movement from urban centers to rural area to get rid of the urban problems and returning to native places after retirement from jobs. Rural to urban migration is the most common one. 2. Internal migration. Migration that occurs across the national boundaries are known as international migration. B. Based on the willingness of the migrants for migration. 1. Voluntary migration. If the migration takes place on persons' free will, initiative, and desire to live in a better place and to improve their financial status, the migration is said to be voluntary. 2. Involuntary or forced migration. If the migration takes place against the will of migrants, the migration is termed as involuntary migration. The push factors like war may force the people to emigrate from a place is of this type. C. Based on the duration of stay of migrants in the place of destination. 1. Short-term migration. In this kind of migration, the migrants stay outside only for a short duration before returning to the place of origin. The duration may be from a few days to few months. 2. Long-term migration. It is a kind of migration in which the migrants stay outside at least for a few years. 3. Seasonal migration. In this type of migration, usually a group of people migrates from their native places during a particular season and returns after end of that season. People migrating to hill station during summer and the migration of agriculture work during sowing seasons belong to this category. Transhumance is another example of seasonal migration. இப்போ டைப் ஆஃப் மைக்ரேஷனை பற்றி பார்க்க போகிறோம். டைப் ஆஃப் மைக்ரேஷனில் 3 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா பேஸ்ட் ஆன் த மோமெண்ட் அப்படி பிரிச்சிருக்காங்க. இன்னொன்று பேஸ்ட் ஆன் வில்லிங்னஸ், அப்புறம் இன்னொன்று பேஸ்ட் ஆன் த டியூரேஷன் அப்படின்னு பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகே, இதில் பேஸ்ட் ஆன் த மூமெண்ட் அப்படின்னு அதில் பிரிச்சிருக்காங்க. இதில் இதில் 2 வகையாக இருக்குது. ஒன்று இன்டர்னல் மைக்ரேஷன், இன்னொன்று இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு 2 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஓகேயா, இதில் இன்டர்னல் மைக்ரேஷனில் ரூரல் அண்ட் அர்பன் மைக்ரேஷன்னு இருக்குது. ரூரல்னா என்னது? வில்லேஜ், அதாவது கிராமத்தை சார்ந்தது. அர்பன்னா சிட்டியை சார்ந்தது, அதாவது நகரத்தை, அதாவது சிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அதை சார்ந்தது. ஓகே, இதில் இந்த இன்டர்னல் மைக்ரேஷன்னா என்னதுன்னா, சில பேர் ரூரல் டு அர்பனுக்கு மைக்ரேட் ஆகுவாங்க. அதாவது வில்லேஜ்லேருந்து சிட்டிக்கு போவாங்க. எதுக்கு போவாங்க? எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காண்டி, அதாவது எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்காக போவாங்க, வேலைக்காண்டி போவாங்க, படிப்பு பெட்டர் எஜுகேஷனுக்காண்டி போவாங்க. இது ஒரு வகையான மைக்ரேஷன்.
அடுத்தது வந்து அர்பன் டு அர்பன்னு ஒரு மைக்ரேட் பண்ணுவாங்க. அப்படின்னா சிட்டிலேருந்து சிட்டிக்குள்ளே மைக்ரேட் ஆகுவாங்க. அது எப்படின்னா ஒரு சிட்டியிலே ஒரு நல்ல வேலையில் இருப்பாங்க. அதில் வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு சேலரி 30,000 to 40,000 கிடைக்கும். அதிலே அவங்க இன்னொரு இடத்துக்கு அப்ளை பண்ணுவாங்க. ஒரு 60 to 70,000 சேலரி கிடைச்சோன்னா உடனே அதுலேருந்து அந்த சிட்டிக்குள்ளே ஒரு இடம் இருக்கும், அந்த இடத்துக்கு மாறிடுவாங்க. அதுதான் அர்பன் டு அர்பன். அடுத்தது வந்து ரூரல் டு ரூரல் மைக்ரேஷன். இதுனா என்னதுன்னா கிராமத்துக்குள்ளே அவங்க மாறி மாறி வருவாங்க. எப்படின்னா ஒரு கிராமத்தில் ஒரு லேண்டில் ஃபர்டைல் லேண்டில் வந்து கல்டிவேஷன் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க, அதாவது அக்ரிகல்ச்சர் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. அப்போ வந்து அந்த இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல பண்ணணும்னு சொல்லினா அந்த கிராமத்தில் இன்னொரு இடத்துல இந்த கல்டிவேஷன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அதை முடிஞ்சோடனே அங்கே மாறி போவாங்க. அந்த கிராமத்துக்குள்ளே இன்னொரு இடத்துக்கு போவாங்க. சில பேர் வந்து கிராமத்துக்குள்ளே இன்னொரு கிராமத்துலேருந்து கல்யாணம் கட்டி இன்னொரு கிராமத்துக்கு போவாங்க. அந்த மாதிரி அதுதான் ரூரல் டு ரூரல். அடுத்தது வந்து அர்பன் டு ரூரல். அர்பன்னா சிட்டிலேருந்து கிராமத்துக்கு வர்றது. இவங்கெல்லாம் யாருன்னா சில பேர் வெளிநாட்டில் வேலை பார்ப்பாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட வருஷம் இருக்குது, ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம்னு வேலை பார்ப்பாங்க. வேலை பார்த்தோன்னே திருப்பி சொந்த இடத்துக்கே போவோன்னு சொல்லிட்டு கிராமத்துக்கு வந்து செட்டில் ஆகுவாங்க. சில பேர் கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருப்பாங்க. அவங்க ரிட்டையர்ட் ஆனோன்னே கிராமத்தில் போயிட்டு நான் செட்டில் ஆகுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராமத்தில் என் சொந்த வீடு இருக்குது, அங்கே போயிட்டு நான் செட்டில் ஆக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு செட்டில் ஆகும். இதுதான் இன்டர்னல் மைக்ரேஷன். இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன்னா என்னதுன்னா, அதாவது ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு வேலைக்காண்டி போய் அங்கே வந்து சில பேர் செட்டில் ஆயிடுவாங்க. அப்படி இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேட்டும் ஆயிடுவாங்க. சில பேருக்கு அந்த கண்ட்ரி ரொம்ப பிடிச்சி போயிருந்தேன்னா அப்படியே அங்கேயே செட்டில் ஆகி அங்கேயே அப்படியே வாழ்ந்துட்டே வருவாங்க பரம்பரையாக. அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் மைக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் வில்லிங்னஸ். இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இதில் 2 வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஒன்று வாலண்ட்ரி, என்னது இன்வாலண்ட்ரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாலண்ட்ரி மைக்ரேஷன்னா என்னதுன்னா, அதாவது ஒரு பர்சன் ஃப்ரீயாக இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு வேலை பார்க்குறது. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்க வந்து பாம்பேயில் போயிட்டு வேலை பார்க்கலாமா, இல்லை டெல்லியில் போயிட்டு வேலை பார்க்கலாமா, நான் இவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் நான் இங்கே போயிட்டு வேலை பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே போனால் தான் என்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் கூடும், ஃபினான்ஷியல் எல்லாம் கூடும். இங்கே சென்னையில் இருந்தால் கொஞ்சம் தான் சேலரி கிடைக்கும், பாம்பே டெல்லிக்கு போனால் நிறைய சேலரி கிடைக்கும். அப்படி மைக்ரேட் ஆகுவாங்க வாலண்டரியாக. நான் அங்கே போய் செட்டில் ஆக போகிறேன், எனக்கு அங்கே தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறது. ஓகேயா? சில பேர் கண்ட்ரி விட்டு கண்ட்ரி போவாங்க. அமெரிக்கா போனால் தான் நான் நல்லா ஷைன் ஆகுவேன், அங்கே போயிட்டு நல்லா சம்பாதிக்க போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிடுவாங்க இந்தியா விட்டு. அந்த மாதிரி. தென் இன்வாலண்ட்ரி ஆர் ஃபோர்ஸ், சில பேர் வந்து கட்டாயப்படுத்தி. ஓகே, இது வந்து புஷ் ஃபேக்டர் அண்டரில் வரும். ஓகே, கட்டாயப்படுத்தி நீ இங்கே போனால் தான் நீ வேலை பார்ப்ப, நீ இங்கே வேலை பார்த்து தான் ஆகணும், வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டு வேலை பார்ப்பாங்க தான். அதுதான் இன்வாலண்ட்ரி. அதுக்காண்டி சரி வேறு வழி இல்லை இங்கே போனால் தான், அதான் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்காது அவங்க இடத்துலேருந்து வெளியே போகணுன்னு, பட் வேறு வழி இல்லாமல் அந்த இடத்துக்கு போய் வேலை பார்ப்பாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டியூரேஷன். பேஸ்ட் ஆன் டியூரேஷன் உங்களுக்கு இந்த வேர்ட் சொல்லக்குள்ளே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அதில் வந்து 2 வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க, 3 வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க. ஒன்று ஷார்ட் டேர்ம், இன்னொன்று லாங் டேர்ம், ஒன்று சீசனல். ஷார்ட் டேர்ம்னா என்னதுன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் மட்டும், ஒரு ஃபியூ டேஸ் ஆர் ஃபியூ மந்த்ஸ் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு வந்துட்டு இங்கே அவங்க சொந்த ஊர்லேயே இருந்துருவாங்க. அதுதான் ஷார்ட் டேர்ம் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், இந்த சின்ன சின்ன வியாபாரிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அவங்க ப்ராடக்டை அங்கே செய்வாங்க, செஞ்சுட்டு இன்னொரு ஊருக்கு வந்து விற்பாங்க. நல்லா விற்று முடிச்சோன்னா திருப்பி அவங்க ஊருக்கு போயிடுவாங்க. ஊருக்கு போயிட்டு திருப்பி அந்த ப்ராடக்டை செய்வாங்க. அதுதான் ஷார்ட் டேர்ம் பீரியட். அடுத்து லாங் டேர்ம் பீரியட். லாங் டேர்ம் பீரியட்னா எப்படின்னா, லாங் டேர்ம் மைக்ரேஷன் பீரியட். அவங்க வந்து அந்த ஊருக்கு மைக்ரேட் ஆகி போயிருப்பாங்க. ஒரு 10 வருஷம் 15 வருஷம் அங்கே வாழ்ந்துட்டு நல்லா சம்பாரிச்சுட்டு திருப்பி அவங்க சொந்த ஊருக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிடுவாங்க. அதுதான் லாங் டேர்ம் பீரியட். இல்லைன்னா சில பேர் ரிட்டர்னே ஆக மாட்டாங்க, அங்கே இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து
சீஸ்னல் மைக்ரேஷன் பார்த்திங்கன்னா எப்படின்னா ஒரு நேட்டிவ் பிளேஸ்லேருந்து கொஞ்சம் காலமாக இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பிளேஸ்க்கு மூவ் ஆகுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வின்டர் டைமில் வந்து சம்மரை நோக்கி போவாங்க, சம்மர் டைமில் வந்து வின்டரை நோக்கி போவாங்க. அதுதான் சீஸ்னல் மைக்ரேஷன். இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டு பீப்புள் கொஞ்சம் எடுத்துக்கோங்க. சம்மர் சீசன் வந்த உடனே நம்ம ஹில் ஸ்டேஷன் நோக்கி 2 மாதம் ஒன்று ட்ரிப் அடிப்போம், அப்படி தானே? ட்ரிப் அடிச்சுட்டு அது ஒரு ஷார்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் மைக்ரேஷன். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கே ஒரு வீடும் வச்சுருப்பாங்க. அங்கே ஒரு வீடு, அதாவது ஹில் ஸ்டேஷனில் ஒரு வீடு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க, கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. சம்மர் ஆனாலே போதும், உடனே என்ன பண்ணிடுவாங்க, உடனே எல்லாம் பேக் பண்ணி உடனே அங்கே போயிட்டு 2 months நல்லா கழிச்சிட்டு நல்லா ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு வின்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணக்குள்ள மெதுவாக, அதாவது சம்மர் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகக்குள்ள மெதுவாக இங்கே வந்துடுவாங்க. இங்கே வந்துட்டு அவங்க யூஷுவல் ஒர்க்கை, ரொட்டீன் ஒர்க்கை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் சீசனல் மைக்ரேஷன். Consequences of migration. Migration affects both the areas of origin of migration and the areas of destination. The following are the major consequences of migration. A. Demographic consequences. It changes age and sex composition of population. Migration of females after their marriage leads to decline in sex ratio in the source regions and increase the sex ratio in the regions of destination. The migration of male workers in search of jobs decreases the independent population of the source regions, which increases the dependency ratio. B. Social consequences. The migration of people from different regions toward an urban area leads to the formation of plural society. It helps the people to come out of narrow-mindedness and people become generous. C. Economic consequences. The migration of more people from overpopulated to underpopulated regions result the imbalance of the resource population ratio. In some cases, the regions of over and underpopulation may become the regions of optimum population. Migration may influence the occupational structure of the population of an area. Through this, it will certainly affect the economics of the regions also. Brain drain is a consequence of migration. Brain drain refers to the migration in which skilled people from economically backward countries move to developed countries in search of better opportunities. Eventually, this leads to backwardness in source of region. This is called as backwash effect. D. Environmental consequences. Large-scale movement of people from rural to urban areas causes overcrowding in cities and puts heavy pressure on resources. It leads to rapid growth of cities. The overpopulation in urban areas leads to the pollution of air, water, and soil. Scarcity of drinking water, lack of space for housing, traffic congestions, and poor drainage are the common environmental problems prevail in urban areas. The lack of space for housing and the rising of land cost leads to the formation of slums. கான்சிக்வன்சி ஆஃப் மைக்ரேஷன் இது 4 வகை. ஒன்று டெமோகிராஃபிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று சோஷியல், இன்னொன்று எக்கனாமிக், இன்னொன்று வந்து என்வரான்மெண்டல். இந்த 4 இதில் வந்து கான்சிக்வன்சி அண்டரில் வரும். ஓகே, இந்த மைக்ரேஷன்னா என்னதுன்னு பார்ப்போமா? டெமோகிராஃபிக் கான்சிக்வன்ஸ் இதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு இடத்துல பாப்புலேஷன் ஏன் அதிகமாக இருக்குதுன்னா பீப்புள் வந்து மைக்ரேட் ஆகுவாங்க. செக்ஸ் ரேஷியோ லைக் ஆண்கள் பெண்கள் இனம் வந்து அதிகமாக கூடும். எப்படின்னா, ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு லேடி மேரி பண்ணி அவங்க அந்த
ஜென் உடைய இடத்துக்கு போகிறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஊர்லேருந்து மேரி பண்ணிட்டு இன்னொரு ஊரில் போயிட்டு மைக்ரேட் ஆகுறாங்க. அதில் அவங்களுக்கு வந்து குழந்தைகள் பிறக்கும், அப்படி தானே? ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும், பெண் குழந்தை பிறக்கும், எதுனாலும் பிறக்கும். அப்போ அந்த செக்ஸ் ரேஷியோ, அதாவது லைக் ஆண் வாரிசு பெண் வாரிசுன்னு நிறைய பிறக்கும். ஸோ அதில் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இதில் வந்து சில பேருக்கு பெண் குழந்தைகள் நிறைய பிறந்தால் அந்த பாப்புலேஷன் வந்து, அதாவது பெண்களில் வந்து நிறைய ஆகும். ஆண் குழந்தைகள் பிறந்தால் ஆண் குழந்தைகள பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இன்னொன்று வந்து ஜாபுக்காண்டி போகிறது. ஓகே, ஜாபுக்காண்டி போய் அங்கே செட்டில் ஆகுறது, அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சோஷியல் கான்சிக்வன்சி. இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பீப்புள் வந்து இதில் வந்து வில்லேஜ்லேருந்து அர்பன், அதாவது வில்லேஜ்லேருந்து சிட்டிஸ்க்கு மூவ் ஆகுறாங்க. ஓகே, சிட்டிஸ்க்கு மூவ் ஆகுறாங்க. நேரோ மைண்டடாக இருக்காமல் நல்ல ப்ராட் மைண்டடாகி பீப்புள் ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த மாதிரி ஜெனரஸாக பீப்புள் வந்து ஆகணும்னு சொல்லி, அப்படி ஒரு சோஷியல் மனப்பான்மைன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த மாதிரி வாழ்கிறதுக்காண்டி அவங்க மைக்ரேட் ஆகி போகிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சி. இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பீப்புள் வந்து ஒரு இடத்துல ஓவராக மைக்ரேட் ஆகுவாங்க, அதாவது இம்பேலன்ஸாக, அதாவது அதிகமாக மைக்ரேட் ஆகுவாங்க. எதனால்? ஒன்று வந்து எஜுகேஷனுக்காண்டி, இன்னொன்று வந்து நல்லா படிச்சுட்டு வேலைக்காண்டி அங்கே போவாங்க. ஓகே, இன்னொன்று வந்து ஓவர் ஸ்கில்டு பீப்புள் வந்து அந்த இடத்த நோக்கி போவாங்க. சில பேர் அங்கே வந்து போய் தொழில் பண்ணால் நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது, நல்லா முன்னேறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம் பாம்பே, பெங்களூர், கொல்கத்தா, சென்னை, டெல்லி, இதெல்லாம் ஓவர் பாப்புலேட்டட் ஏரியா, அப்படி தானே? அப்போ அங்கே எல்லோரும் எதுக்காண்டி போகிறாங்க? சும்மாவாக போகிறாங்க? இல்லை, நல்லா அவங்க அவங்கள டெவலப் பண்ணுறதுக்காண்டி, அவங்க வந்து முன்னேறதுக்காண்டி அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க. அதனால் இது எக்கனாமிக் கான்சிக்வன்சின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் வந்து என்வரான்மெண்டல் கான்சிக்வன்சிஸ். இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பீப்புள் எதுக்கு ரூரல்லேருந்து அர்பனுக்கு மூவ் பண்ணுறாங்கன்னா, எதனால் ஓவர் க்ரௌடிங் ஆகுது ஒரு சிட்டியில், எதனால் ஓவராக பாப்புலேஷன் ஒரு சிட்டியில் பாப்புலேஷன் ஆகுது, ஓவர் பாப்புலேஷன் ஆகுது, எதனால்? அப்புறம் அந்த சிட்டியில் வந்து பொல்யூஷனும் ஆகுது. இந்த 4 சிட்டிஸ்லேயும் பாருங்கள், இந்த மெயின் அந்த 5 சிட்டிஸில் பாருங்கள், ஏர் பொல்யூஷன் இருக்கும், வாட்டர் பொல்யூஷன் இருக்கும், சாயில் பொல்யூஷன் இருக்கும். ஓகேயா? அப்புறம் குடி தண்ணீருக்கு தட்டுப்பாடு இருக்கும். அப்புறம் வீடே இருக்காது, தங்குறதுக்கு வீடும் இருக்காது, ஓவர் டிராஃபிக்காக இருக்கும். அப்புறம் ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் ரொம்ப புவராக இருக்கும். என்வரான்மெண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வீடு இல்லாமல் சில பேர் தெருவில் தங்குவாங்க. சில பேர் வந்து ஸ்லம்னா என்னது, இந்த சேரி மாதிரி இருக்கும், அந்த ஏரியாலலாம் குட்டி குட்டி ரூம் மாதிரி வீடு மாதிரி கட்டி அதில் தங்குறாங்க. எதனாலனா இந்த என்வரான்மெண்ட் சீக்வன்ஸில் வந்து இதெல்லாம் வரும். ஏன்னா அந்த ஊரில் ஓவர் பாப்புலேட் ஆகிட்டேன்னா வேறு வழி இல்லாமல், நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நியூஸ்லலாம், இல்லாட்டி பேப்பர்ஸில், இல்லாட்டி பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ரயில்வே ட்ராக் பக்கத்துலலாம் குட்டி குட்டி இந்த ஷெட்டை வச்செல்லாம் வீடு கட்டி அங்கே தங்கியிருப்பாங்க. ஏந்திரமா அங்கே போயிட்டு பொழைக்க போனவங்களுக்கு வீடு இல்லாமல் இந்த மாதிரி. ஸோ என்வரான்மெண்ட் பாதிக்கப்படுது. இதை தான் இந்த இதில் சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி மைக்ரேஷனால் என்வரான்மெண்ட்டும் பாதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Urbanization refers to the process in which there is an increase in the proportion of population living in towns and cities. Causes of urbanization. Urbanization is driven by 3 factors: natural population growth, rural to urban migration, and the reclassification of rural areas into urban areas. Present-day urbanization includes changes in demographics, land cover, economic process, and characteristics of geographic area.
நெக்ஸ்ட் அர்பனைசேஷன். அர்பனைசேஷன்னா என்னது? ஒரு இடத்துல பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. லிவிங் இன் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ். அதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாப்புலேஷன் ஓவராக இன்க்ரீஸ் ஆகி, அதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அந்த இடத்துல வந்து நிறைய வீடுகள் அப்படி நடந்து போகிற அளவுக்கு நடந்து போகிற மாதிரி கூட இருக்காது, குட்டி குட்டி வீடாக நிறையா இருக்கும். அதுதான் அர்பனைசேஷன், இன்க்ரீஸிங் இன் பாப்புலேஷன், லிவிங் இன் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து காசஸ் ஆஃப் அர்பனைசேஷன். இதில் என்னது, ஒரு 3 ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஒன்று நேச்சுரல், இன்னொன்று பாப்புலேஷன் க்ரோத், இன்னொன்று ரூரல் டு அர்பன் க்ரோத். அதாவது உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒன்று வில்லேஜ்லேருந்து சிட்டிஸ்க்கு மாறுறது, இன்னொன்று சிட்டிஸ்லேருந்து சிட்டிஸ்குள்ளே மாறுறது, இன்னொன்று சிட்டிஸ்லேருந்து வில்லேஜுக்கு மாறுறது. இந்த மாதிரி அந்த காசஸ் வந்து மாறி மாறி வரும். ஓகேயா? ஸோ அந்த இடத்துல வந்து பாப்புலேஷன் க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்கும், குறைஞ்சிட்டும் இருக்கும், கூடிட்டே இருக்கும். இது வந்து இன்னொரு வகையான காசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Origin and growth of world urbanization. The process of urbanization in the world has a long history. Ancient period, the urban centers started developing during the prehistoric period before 10,000 years. During this period, primitive man started domestication of plants and animals. It was the period of development of permanent settlements. The river valley regions of the Egypt, Greece and India gave rise to the agrarian communities which eventually formed the urban communities and the urban centers. The excess production of food grains was the major reason for urbanization. Ur and Babylonian in Mesopotamia, Thebes and Alexandria in Egypt, Athens in Greece, Harappa and Mohenjo-daro in India were noted prehistoric cities of the world. In ancient period, the increase in the number and size of urban centers occurred during the two great colonizing period of the Greeks and Romans. During the beginning of the 7th century itself, many cities were found near the Aegean Sea. During the Greek colonization period, the expansion of trade promoted the growth of towns and cities. Medieval period. It refers to the period after the 11th century. During this period, the European countries increased their overseas trade, which played an important role in the revival of European towns and cities after a period of low development. At the end of the 13th century, Paris, London, Geneva, Milan, and Venice were the important cities found in Europe. Modern period. This period starts from 17th century. It marks the third phase of development in urbanization. The Industrial Revolution in the 19th century accelerated the growth of towns and cities. The Europeans, with urban civilization, gave birth to a large number of new towns in North America and Soviet Union. The modern means of transport and communication, the development of new trade routes during 19th century had strengthened the trade center in urban areas. The latest development in urbanization was noticed in the continent of Africa. Before 1930, Africa had towns only on its coast, but now it has 50 towns with population exceeding 100,000. Major cities in Africa are Cairo, Nairobi, Mombasa, Bulawayo, Douala, Abidjan, Lagos,
Accra, Addis Ababa, Leopoldville, Luanda, Cape Town, Natal, Pretoria, etc. Thus, in modern age, the accelerating urbanization is resulting in a redistribution of population throughout the world. ஆரிஜின் அண்ட் growth ஆஃப் வேர்ல்டு அர்பனைசேஷன் இதில் வந்து 3 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க. ஒன்று வந்து ஏஷியன் பீரியட், இன்னொன்று வந்து மீடிவல் பீரியட், இன்னொன்று வந்து மாடர்ன் பீரியட்னு 3 வகையாக பிரித்து சொல்கிறாங்க. ஏஷியன் பீரியடில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா 10,000 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோரே மேன், அதாவது ஹியூமன் வந்து அனிமல்ஸ், பிளான்ஸ் எல்லாம் டொமஸ்டிகேட்டட், அனிமல்ஸை வந்து டொமஸ்டிகேட்டட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் பிளான்ஸ் எல்லாம் அப்படி வளர்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகேயா? அந்த பீரியட் எங்கே நடந்துச்சுன்னா, அதாவது ஏர்லி ஹியூமன்ஸ் காலத்தில்னு சொல்லுவோம்ல, அதுனா ரிவர்ஸ் ஓரமாக செட்டில், ரிவர் வேல்யூ அங்கே வந்து பர்மனெண்ட்டாக செட்டில் ஆக ஆரம்பித்தாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம்னா, கிரீஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் ஓரமாக தான் இருக்கும். தென் கிரீஸ் வந்து கடலோரம், ஈஜிப்ட் ரிவர் ஓரம், அப்புறம் இந்தியாவில் வந்து நிறையா நீங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லேண்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரிவர் ஓரமாக செட்டில் ஆகிருப்பாங்க. ஓகே, இதில் வந்து ப்ரொடக்ஷன்ஸ், ஃபுட் கிரெயின்ஸ் எங்கே மெயினாக நடந்துச்சு, அர்பனைசேஷனில் நடந்துச்சுன்னா யூஆர் அண்ட் பாபிலோனியா, மெசபடோனியாவில் நடந்துச்சு. தெபஸ், அலெக்சாண்ட்ரியா ஈஜிப்டில், தென் ஆந்தனஸ் இன் க்ரீக்கில், ஹரப்பா அண்ட் மொகஞ்சாரோ இந்தியாவில். இவ்வளோ இடத்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே ரிவர்ஸ் சைடில், ரிவர் வேல்யூ சைடில் செட்டில் ஆகி அவங்க வந்து அவங்களுடைய பாரம்பரியம் கல்ச்சர், அந்த கல்ச்சர் படியே எல்லாமே ஒழுங்குமுறையாக எல்லாமே ட்ரைனேஜ் சிஸ்டமோ, ஏதோ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டோ, டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ் எப்படி வளர்க்குற அந்த ஏரியாவோ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ப்ராசஸாக இருந்திருக்கும். அந்த ஏஷியன் பீரியடில் வந்து பாப்புலேஷன் வந்து நம்பர் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எந்த 2 கிரேட் பீரியட்னா க்ரீக்ஸ் பீரியடும் ரோம் பீரியட்லேயும் வந்து ரோமன்ஸ் பீரியட்லேயும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. டூரிங் 7th centuryயில் என்ன ஆச்சுன்னா, மெனி சிட்டிஸ் வேர் ஃபவுண்ட் நியர் அரிஜியன் சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அந்த சி பக்கத்தில் நிறைய சிட்டிஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு. தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்புறம் க்ரீக் காலத்தில் என்ன ஆச்சுன்னா, நிறையா வந்து ட்ரேட் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு, ட்ரேட் அதாவது வணிகம் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பேண்ட் ஆக ஆரம்பித்த உடனே மெதுவாக டவுன்ஸும் சிட்டிஸும் க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து இது எவ்வளவும் ஏஷியன் பீரியடில் நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி. நெக்ஸ்ட் மீடிவல் பீரியட். இது எந்த டைமில் நடந்துச்சுன்னா 11th centuryயில் வந்து இந்த பீரியட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஓவர்சீஸ் ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இன்னொரு இடத்துக்கு போயிட்டு ட்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. யூரோப் சிட்டிஸில் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸ் வந்து அந்த பீரியடில் வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அது வந்து எது வரைக்கும்னா 13th century வரைக்கும், 11th centuryயில் ஸ்டார்ட் ஆகி 13th century எண்டு வரைக்கும் ரொம்ப சிறப்பாக நடந்துட்டு இருந்துச்சு. அதை மீடிவல் பீரியட்னு சொல்லுவாங்க. இதில் என்னென்ன இம்பார்ட்டன்ட் சிட்டிஸ் ரொம்ப யூரோப் கண்ட்ரீஸில் உருவாச்சுன்னா பாரிஸ், லண்டன், ஜெனீவா, மிலான் அண்ட் வெனிஸ். இந்த இவ்வளோ சிட்டிஸ் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு எப்போனா மீடிவல் பீரியடில். நெக்ஸ்ட் வந்து மாடர்ன் பீரியட் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா 17th centuryயில். அதுக்கப்புறம் இதில் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் எந்த பீரியடில் வந்து க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா 19th centuryயில். ஓகே, தென் இதில் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட்டு வந்து இண்டஸ்ட்ரியலும் மாடர்ன் பீரியடும் ஸ்டார்ட் ஆகிற நேரம் 17th to 19th centuryயில் க்ரோ ஆக ஆரம்பிக்கக்குள்ள டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸும் ரொம்ப அதிகமாக உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு. இதில் வந்து யூரோப்பியன்ஸ் வந்து நிறைய பிளேஸுக்கு வந்து
பிறப்பிடம் உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க. லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் நியூ டவுன்ஸை வந்து யூரோப்பியன்ஸ் வந்து ஒரு பிறப்பிடமாக பர்த் பிளேஸ் மாதிரி உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க. எங்கெல்லனா மெயினாக நார்த் அமெரிக்காவில், அப்புறம் சோவியத் யூனியனில். அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் லைக் டிரான்ஸ்போர்ட், கம்யூனிகேஷன், டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் நியூ ட்ரேட், இதெல்லாம் 19th செஞ்சுரியில் வந்து அந்த சிட்டிஸ், அர்பன் ஏரியா, அதாவது சிட்டிஸில் வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து இது வந்து டெவலப் ஆகாமல் இருந்துச்சு. ஆனால் ஆஃப்ரிக்கா வந்து டெவலப் ஆகாமல் அப்படியே இருக்கக்குள்ள பிஃபோர் 1930 பிஃபோர் வந்து ஆஃப்ரிக்கா வந்து டெவலப் ஆகலை. அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரிக்கா வந்து டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. அது எங்கன்னா கோஸ்டல், ஆஃப்ரிக்காவை சுற்றி கடல் இருக்குது அப்படி தானே. அப்போ அந்த கோஸ்டல் ஏரியாவில் மட்டும்தான் அந்த சிட்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆச்சு. அப்போனா அந்த டைமில் வந்து ஒரு 50 அந்த டைமில் வந்து கோஸ்டல் ஏரியாவில் கொஞ்சம் 50 டவுன்ஸ் வித் பாப்புலேஷன் வந்து 1 lakh எக்ஸீடிங் மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்ரிக்காவில் வந்து நிறைய பிளேஸ் வந்து சிட்டிஸ் வந்து டெவலப் ஆகி பாப்புலேஷனும் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டை வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை தான் மாடர்ன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இந்த சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு அர்பனைசேஷன் பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. அதோடைய ரிப்போர்ட் வந்து எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா 2018. இன்னொன்று வந்து வேர்ல்டு டாப் 5 சிட்டிஸை வந்து பாப்புலேஷன்ஸோட ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதே 2018 வந்து எப்படின்னா, இப்போ வேர்ல்டு அர்பனைசேஷன் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நார்த் அமெரிக்கா, செகண்ட் வந்து லாட்டின் அமெரிக்காவும் கரேபியனும், தேர்ட் வந்து யூரோப், ஃபோர்த் வந்து ஓஷானிக், ஃபிஃப்த் வந்து ஏஷியா, தென் சிக்ஸ்த்து வந்து ஆஃப்ரிக்கா, தென் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஆவரேஜாக பாப்புலேஷனில் போயிட்டுருக்கும். டாப் 5 சிட்டிஸ் யாருன்னா, இந்த வேர்ல்ட்லே டாப் 5 சிட்டிஸ் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்கவங்க யாருன்னா, டோக்கியோ ஜப்பானில், தென் டெல்லி இந்தியாவில், ஷாங்காய் சைனாவில், மெக்சிகோ சிட்டி மெக்சிகோவில், தென் சாப் பாலோ பிரேசிலில் வந்து ரொம்ப டாப் 5 சிட்டிஸில் வந்து அவங்க வந்து வந்திருக்காங்க. அதாவது ஆவரேஜ் படி, பாப்புலேஷனுடைய பர்சன்டேஜ், மில்லியன்ஸ் ஆவரேஜ் படி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Consequences of urbanization. A. Housing and slums. There is a lack of space for housing and a marked reduction in the quality of housing in the urban areas due to increase in population. This problem may increase in the years to come. Rapid rate of urbanization results the development of slums. B. Overcrowding. Overcrowding leads to unhealthy environment in the urban areas. It also causes many diseases and riots. C. Water supply, drainage and sanitation. No city has round-the-clock water supply in the world. Drainage situation is equally bad. The removal of garbage is a Himalayan task for urban local bodies. D. Transportation and traffic. Absence of planned and adequate arrangements for traffic and transport is another problem in urban centers. The increasing number of two-wheelers and cars make the traffic problems worse. They cause air pollution as well. E. Pollution. Towns and cities are major polluters of environment. Several cities discharge their entire sewage and industrial effluents untreated into the nearby rivers. Industries in and around the urban centers pollute the atmosphere with smoke and toxic gases. கான்சிக்வன்சி ஆஃப் அர்பனைசேஷன். இதில் வந்து 5 வகையாக இருக்குது. ஒன்று வந்து ஹவுசிங் அண்ட் ஸ்லம், ஓவர் க்ரௌடிங், வாட்டர் சப்ளை, ட்ரைனேஜ் அண்ட் சானிடேஷன்,
டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் டிராஃபிக், பொல்யூஷன், 5 வகையாக பிரிச்சிருக்காங்க இது. இப்போ ஹவுசிங் அண்ட் ஸ்லம் பற்றி பார்ப்போமா? இதில் ஹவுசிங் அண்ட் ஸ்லம்மில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, லேக் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஃபார் ஹவுஸ். அங்கே வந்து இடமே இல்லையா, வீடு கட்டுறதுக்கு இடமே இல்லாத மாதிரி ஆயிட்டு. காரணம் என்ன? எல்லோரும் வில்லேஜ்லேருந்து சிட்டிஸை நோக்கி வர்றதுனால. ஸோ பாப்புலேஷன் வந்து என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்காக சிட்டிஸை நோக்கி வில்லேஜ்லேருந்து சிட்டிஸை நோக்கி வரவங்களுக்கு வந்து பாப்புலேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். இயர் பை இயராக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். அப்போ வந்து அங்கே வந்து மக்கள் வந்து அடுத்த நிலைமை எங்கன்னா ஸ்லம் ஏரியானா அந்த ஆத்தோரம், அப்படி ரயில்வே ட்ராக் ஓரமாக குட்டி குட்டி வீடுகள் மாதிரி கட்டி, அந்த தகர ஷீட்டில் வீடு மாதிரி கட்டி, அந்த இடம் வந்து அப்படி பொல்யூட்டட் ஆகி ஸ்லம் ஏரியாவாக மாறிடும். அதாவது சேரின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த மாதிரி மாறிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஓவர் க்ரௌடிங்னு சொல்லுவோம். எதனால் ஓவர் க்ரௌடிங்? அந்த மாதிரி ஸ்லம் ஏரியாவில் வந்து எல்லோரும் சிட்டிஸை நோக்கி வரக்குள்ள ஓவர் க்ரௌட் ஆகி பீப்புளுக்கு அங்கே சுத்தம் இல்லாமல் டிசீஸ் பரவ ஆரம்பிக்கும். ஸோ எல்லாருமே அன்ஹெல்த்தியாக ஆக ஆரம்பித்தாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து வாட்டர் சப்ளை, ட்ரைனேஜ் அண்ட் சானிடேஷன். அப்போ ஓவர் க்ரௌட் ஆகி இருக்கக்குள்ள வாட்டர் சப்ளை வந்து கிடைக்காது, வாட்டர் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கிடைக்காது சிட்டிஸில் வந்து. ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்து பாடாக போயிடும். அப்படி நல்லா இருந்த ட்ரைனேஜ் சிஸ்டம் வந்து பேட் கண்டிஷனாக மாறிடும். பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ட்ரைனேஜ்லலாம் கார்பேஜ்னால் குப்பைகள் எல்லாத்தையும் ட்ரைனேஜில் தள்ள ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும், அங்கே இருக்க வாட்டர் பாடிஸ் லோக்கல் வாட்டர் பாடிஸ் ஏரியாவை எல்லாமே அஃபெக்ட் ஆகி பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ தண்ணி சப்ளை, அங்கே ஓடுற நதி பக்கத்தில் தண்ணியும் குடிக்க முடியாது. பிகாஸ் அது சகதியும் குப்பை குளமாக இருக்க தண்ணி மாதிரி ஆயிரும். அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் அதில் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அண்ட் டிராஃபிக். இதில் என்ன ஆகும், ஓவர் பாப்புலேஷன் ஒரு இடத்துல ஆகக்குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்போர்ட் நிறைய ஓடும். நிறைய வண்டிகள், 2 வீலர் 4 வீலர்னு நிறைய ஓடக்குள்ள ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு 2 hours, அதாவது 10 நிமிஷத்தில் நடந்து போகிற இடமே 2 hours 3 hours ஆயிரும். பிகாஸ் டிராஃபிக் ஜாம் ஆயிரும். அந்த மாதிரி ஓவராக பீப்புள் வந்து வேலைக்கு மூவ் ஆகுறதுக்கு காரு, பைக்கு அப்படின்னு போக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதிலே ஏர் பொல்யூஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு ஹெல்த் அஃபெக்டட் ஆக ஆரம்பிக்கும். இதுதான் வந்து சிட்டிஸில் இப்போ நடந்துட்டு இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து பொல்யூஷன். இந்த மாதிரி மேஜர் டவுன்ஸ் அண்ட் சிட்டிஸில் வந்து ஓவராக பாப்புலேட்டட் ஆகி அப்புறம் நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸும் ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கரெக்டாக அதை வந்து ரொட்டீனாக அந்த வாட்டர் வேஸ்ட்டை வந்து ரீஃபில்ட்ரேட் மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க. அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அதை சில பேர் வந்து அப்படியே ஃபேக்ட்ரி தண்ணியை வந்து ஆற்றுல கலந்துருவாங்க. அப்படி தானே, ரிவர்ஸில் கலந்தோடனே அதை குடிக்கிற மக்களான நம்மளுக்கு வந்து நிறைய நோய்கள் உருவாக ஆரம்பிக்கும். ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து வரப்போக அட்மாஸ்ஃபியரில் ஸ்மோக்காக மாறும். அப்புறம் டாக்ஸிலேருந்து 2 வீலர்ஸ் 4 வீலர்ஸ் அப்புறம் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்லேருந்து வரப்போக எல்லாமே என்ன ஆகும்னா காற்றில் கலக்க ஆரம்பிக்கிறோம். அப்போ காற்று எல்லாம் மாசுபட்டு போயிடும். ஸோ இது பொல்யூஷன் ஆகிறது. லேண்ட் பொல்யூஷன் ஆயிரும், லேண்டில் குப்பையெல்லாம் கொட்டுவாங்க. அடுத்து வாட்டர் பொல்யூஷன் ஆயிரும். வாட்டர் பக்கத்தில் எல்லாமே ட்ரைனேஜ், தென் வேஸ்ட், கழிவுகள், குப்பைகள் எல்லாத்தையும் கொட்டுவாங்க. தென் ஏர் பொல்யூஷனும் ஆகுது. இவ்வளோத்தை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்லம் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன். இப்போ நான் இவ்வளோ நேரம் மைக்ரேஷன் லெசனை பற்றி நடத்தியிருக்கேன். உங்களுக்கு இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.